We'll start with the next topic. Okay, the next topic which we have to deal with is third one. Yavadadu volume admele, which I had to explain you. It was about density. So the next topic yavadu density. Basically, idanella neevu kaltidira. Still, I will have to explain. So, according to you, what is density? What is the definition of density, students? Density andre enu? What do you mean by density? ಏನು density andre Sahana, Daneshwari? What do you mean by that? What exactly do you mean by density? Okay, so what is density? Density andre ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? It is nothing but it is the ratio of mass per unit volume, right? Correct? ಏನು density andre it is nothing but the unit mass per unit volume. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Density ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Usually density ನ ಯಾವ symbol ಇಂದ ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is represented by the symbol rho. ಹೌದಾ? ಯಾವ symbol ಇಂದ represented ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is represented by the symbol rho. So now what is the SI unit? So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು, it's not about the definition. What is important is SI unit of that. So ಈಗ ಇದರಿಂದ ನಾವು SI unit ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ how do we define, how do we get the SI unit? So yesterday only I told you mass andre adra SI unit ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Mass is always SI unit is given by what is that? Kilograms. ಹೌದಾ? kg ಇಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಸಿನ SI unit ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Whereas volume ಗೆ ಏನು SI unit ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ? Can somebody tell me what is the SI unit of volume? What is the SI unit of volume, students, which has been explained in the last class? What is the SI unit? Yeah, SI unit ಏನು it is meter cube. ಹೌದಾ? ಯೂಶಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮಿಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ರೈಟ್? ಸೊ Ahmad Raza, do you have anything to say? Okay, meter cube, right? Meter cube is the answer, right? So ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? SI unit of density. What is the SI unit? It is kg per meter cube. If not, I can shift the meter cube upwards. ಏನಾಗುತ್ತದು? kg meter cube -3, right? Inverse ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಾಗ. So this is all about the density. Density ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನಮ್ಮ SI unit? It is kg per meter cube. Now moving on to the fourth one, that is temperature. What is it about? It is about temperature. Now what do you refer to? Temperature andre eno? Tapmana, right? It is a measurement of whether, you know, my body is hot, is it cool, it's about the surroundings, anything regarding that. Adanna navu enanta heltivi? Temperature anta heltivi, right? Now temperature anna usually navu yav tara measure ಮಾಡ್ತೀವಿ? Suppose ಈಗ ನಾನು surroundings ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ, ಈಗ suppose ನನ್ನ body temperature ಅನ್ನ ನಾನು measure ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ what is the device I use? That is nothing but thermometer. ಹೌದಾ? ನಾನು ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? I'm going to use what? Thermometer. So what is it? Thermometer and I use ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ body temperature ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. So basically SI unit of temperature ಏನು? It is already explained to you. What is the SI unit? Yeah, right. What is it? SI unit is Kelvin, right? Kelvin is nothing but the SI unit of temperature ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ? Now talking about temperature. Suppose ಈಗ ನನ್ನ body temperature ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಸೀಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ I hope you know that whenever you go ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟೋಲ್ಡ್? ಯೂಶಲಿ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 104 and sorry
100.4 degree. Okay, na? That is normal. In case it goes above 100.4, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is considered to be high. ಹೌದಾ? 100.4 ಡಿಗ್ರಿ ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 96. It can go up to 100.4. Whereas it goes increased, it is considered to be fever or something like that. ಹೌದಾ? So now ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ, ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಹರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ 38, 39, 40 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಖತ್ತು ಸುಡು ಬಿಸ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್. ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 100.4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ದ ಬೋತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೇಮ್? The one which I'm referring to my body and the one which I'm referring to the environment. Is it both the same, students? Is the same unit being used? What do you think? Is both same? Same or different? So ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ದಟ್? ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೇಲ್ ಯಾವುದು? ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ 96, 100, 101 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಅಂಡ್ ಹೊರಗಿನದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 40, 45 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಸಪೋಸ್ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸುಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಬೋರೇಟಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, many have many things to say. Let us see what is that exactly anta nodana. Okay na? So what are the kinds of scale and how to we sell that? Okay, nanna body ge nan idanna helta idini, yav measurement anta hege clarify madodu anta nodana. Okay na? So usually temperature wise alli 3 scale irutte. Okay na? There are 3 kinds of scale. Okay, so first one bandu degree Celsius, second one Kelvin, and third one bandu degree Fahrenheit. Okay na? So yav tara scale ide? There is a degree Celsius and then we have Kelvin scale and then Fahrenheit. Usually nimage gottirbodu, I am going to talk all these things based on 2 things. Okay na? One freezing point of water. ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಒಂದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? freezing point of water and boiling point of water. Now everybody knows what is the freezing point of water, students. Can somebody tell me in terms of Celsius what is the freezing point of water? Okay, freezing point of water estappa? Let us see who answers it quickly. Okay, freezing point of water 0 degree, right Afrin? Yeah, good. Okay, fine, everybody is very active. That means everybody has had their breakfast. Okay, so usually freezing point of water is 0 degree Celsius, whereas boiling point of water is 100 degree Celsius. So idu eldrigu gottidya? 0 ಮತ್ತೆ 100 water in a boiling ಮತ್ತೆ freezing point ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Now if I have to speak these things in basis of Kelvin and Fahrenheit, ಈಗ ನಾನು 0 ಡಿಗ್ರಿ ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, 0 ಡಿಗ್ರಿ ನ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there are some conversions. ಹೌದಾ? ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸಪೋಸ್ I have to talk about degree Fahrenheit. Suppose ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I have a particular formula for that. Okay na? What is that particular formula ಅಂದ್ರೆ 9/5 into degree centigrade plus 32. So ಇದೇನು ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಇಂದ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇಂದ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಗೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಗೆ, ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 273.15 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ
ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 9/5 into 0 plus 32. So 9/5 into 0. Anything multiplied by 0 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 0 plus 32. So that means degree Fahrenheit ಅಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? It is 32 degree. Along with me, I want everybody to solve, students, and please answer me quickly so that by now you should be able to solve. Okay, can somebody tell me how do we do for Kelvin now? Okay, Kelvin agadre eshtagutte? Fahrenheit alli 0 degree 32, Kelvin alli eshtu? Quickly calculate. Illi bariri 0 plus 273.15. So allige nanna freezing point of water in terms of Kelvin eಷ್ಟಪ್ಪ? It is 273.15 Kelvin. Okay na, ಎಷ್ಟು? 273.15 Kelvin. Okay, now can somebody do for boiling point 100 degree Celsius na Fahrenheit allu convert ಮಾಡಿ, Kelvin allu convert ಮಾಡಿ. Please tell me the answer quickly. Let's see who's quick in this. Okay na? Quick. You have to be quick. 100 degree Celsius anna convert ಮಾಡಿ. Degree Fahrenheit and degree Kelvin. Quick, students, you have to be quick. Yeah, Deepak, quick. You have to be quick. Okay, can somebody tell me what is the answer? Okay, it is 212 Fahrenheit and 373.15 Kelvin. Good, students, good. Okay, Hasib didn't get. What didn't you understand, Hasib? Can you please tell me? Conversion gottaglilva? Should I repeat? Should I repeat, students? Repeat madbeka? Is there? Okay, Hasib, which one? Eradu conversion? Okay, nodappa. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೈಟ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ನಾನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. 0 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆರಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಫ್ಯಾರನ್ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 9/5 into ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ per 32. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಓಕೆನಾ? ನೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಇಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. Okay na, then you will get your value in terms of Fahrenheit. What is the formula? 9 divided by 5 into degree Celsius. ಆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾರನ್ಹೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ನೌ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಸೀಬ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಶುಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಗೇನ್? Did you understand, Hasib? Do you need me to repeat again? Yeah, anybody has any doubt regarding the conversions? Okay, now Hasib will answer me. Okay, I want Hasib to answer me. Suppose iga Hasib, let us just imagine, okay na? Nan illi one question kodtini. 50 degree Celsius ide. Please convert this into degree Fahrenheit and degree Kelvin. Come on, Hasib, quickly. 50 degree Celsius anta kottidini. Please convert that into Fahrenheit as well as Kelvin and tell me the answer. Quick. Yeah, Hasib. Quickly convert, students. 50 degree Celsius ide. Adanna Fahrenheit ಗೆ convert ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ Kelvin ಗೆ convert ಮಾಡಿ. Quick. You have to be quick, students. See, I have very less time, so you have to be quick. Bega. Pata agbeku. $50 degree Celsius allide. See, Hasib, 50 degree Celsius allide. Convert that into Fahrenheit. Nodu, ಆ Fahrenheit ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ C ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕು. ಓಕೆನಾ? C ಜಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಅಂತ ಹಾಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳು. I want Hasib to answer.
Yeah. No, 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 students. Listen to me. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು 9/5 ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 32. ಹೌದಾ? ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 9/5. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಿನಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈ 50ನ ಹಾಕು, ಇದನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು. 50 9/5 ಇಂಟು 50 ಪ್ಲಸ್ 32. ನಾವು ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 5 1s 5 10s. ಸೊ 9 into 10 is how much? 90. 90 plus 32 is tapa. How much is it? 122 degree Fahrenheit. So this is how you convert. Okay na? So this is the conversion. Now anybody has doubts, students? Are you clear how to get? Okay. So that means Kelvin al maad helu bega. Can somebody tell me what is the value in terms of Kelvin? Soundarya. I think you're wrong, student. Baba, you're wrong. Yeah. Yeah. ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾ ರೈಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್? 323.15 ಕೆಲ್ವಿನ್. ರೈಟ್, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ರೈಟ್, ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೋತ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Any doubts regarding that? Clear, students? Everybody is clear? Can I move? Okay. Okay. Okay, let me just move with the next topic. So the next topic which I have is uncertainty. What is it? Uncertainty in measurement. So what is the next topic? Uncertainty in measurement. Adike nanu this is the next topic. Let me just change the color of it so that it becomes more highlighted alla. Okay, so iga uncertainty in measurement. Now what do I mean by uncertainty? Uncertainty andre enu? A word ontara negative ansutte alva. Uncertain, ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ, ನಾನು ಈಗ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ. Lot of experiments we have to do. Now when we are doing lot of experiments, we will be using lot of chemicals, and that chemicals will be of different measurement. Howda? Yavaglu nanu onde value use madalla. Suppose na one time nanu sodium chloride na 1 gram tagondre, sometimes I might use 1.25 gram alva. So like that we have to use lot of different values. So nanu result ge reach adaga yavado one chemical na tagondu eno one titration eno madidini, ಆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಟೈನ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು ಎಸ್, ಸಪೋಸ್ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯೂಶಲಿ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಯುವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 2.50 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಐಲ್ ಸೇ, ಯೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 2.50. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಐ ನೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಟೈಟ್ರೇಷನ್ 2.50 ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್, 2.50 ಬರ್ಬೇಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್, ಏನೋ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಕಿತಾಪತಿನೋ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 2.50 ಬದಲು ಏನಂತೆ 2.5 ನಿಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? instead of it being 2.50, ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ರೀಡಿಂಗು 2.501 502 ಏನೋ ಅಂತ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 2.50, ಬಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್. 0.05 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು 0.05, ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? 0.05 ಏನೋ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಆ 0.05 ನಾನು ಏನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ, ಮೇಲ್ ಹೋಗು ಇಲ್ವಾ ಕೆಳಗ್ ಬರು, ದಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್?
ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಎರರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು? ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್, ಹೌದಾ? ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್, okay, let's see, somebody has some doubt on the where is it? Okay, Deepak, okay, let me explain it again. See, suppose Deepak, what happens is, let me take one more example, okay na? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಈಗ 2.50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ 2.50 ಗ್ರಾಮ್ ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ 2.50 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬೀಕರ್ ಒಳಗೆ ಉಳಿಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 2.50 ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. 0.50 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0.50 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಡ. 2 ಹತ್ತತ್ರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನನಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಈ 2 ಬರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 50 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 50 ನಾನು ಏನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಎರರ್ ತರ ಇದ್ರು ಒಂದೇ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟೈನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೌ ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದೀಪಕ್? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Everybody is clear? Am I clear with what I explained? Okay, shall I move on? Okay, now ಈಗ ನೋಡು, the next topic what we have to learn about is known as scientific notation. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Scientific notation. Okay, now what do you mean by scientific notation? ಈ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಟು ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಲೆಟ್ us just learn. Okay na? Let me choose some other color to make it more bright for you. Okay, for my bright students, bright colors. Okay na? Okay, so ಈಗ scientific notation ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಜಾನ್ ನಂಬರ್ಗಳಿದಾವೆ, ನಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಆ ತರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅವೊಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಅವೊಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಓಕೆನಾ? ಅವೊಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದು ತೋರಿಸು, ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ us just see how small is my Avogadro number. Okay, that is 602,200. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಓಕೆನಾ? 000,000,000,000,000,000, shall I start? 000,000,000. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಅವೊಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಹೌ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅವೊಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.00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 0 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಬರುವಂತಹ terms. Isn't it very easy to remember? Alla, is it right? Easy idea ilvo? Okay, it's huge, ma'am. Okay, it's big, right? Ishtu udda numbers anna kottaga, how do we remember that? It becomes a very difficult for us to remember, right? Ishtu udda number ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್
scientific notation anta use ಮಾಡ್ತಾರೆ, where the numbers are represented in the form n into 10 to the power of n ಅಥವಾ a into 10 to the power of b ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? Okay, how is it represented? It is represented in terms of n into 10 to the power of n. Okay, so illi n andre eno, small letter n refers to exponent. Enanta heltivi adanna exponent anta heltivi. Idu this is coefficient. Okay na? So idakke enanta heltivi ನಾವು n ಗೆ exponent. So suppose idanna ನಿಮಗೆ explain ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ let me just use some examples. Okay na? ಕೆಲವೊಂದು examples ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so the first example what I'll be using is, suppose ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 3549.8.16 ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅವೊಕ್ಯಾಡ್ರೋ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ n to the power of n ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ I have to use decimal form. Okay na? ಇಲ್ಲಿ decimals play a very important role, and remember one thing students, here what happens is all the time when I have to get it in the form of n into 10 to the power of n, ನನಗೆ ಈ n ಏನಿರುತ್ತೋ it has to be only one digit. Okay na? n ಏನಾಗಿರಬೇಕು, it has to be only one digit. So ಇಲ್ಲಿ starting number ಯಾವುದು 3, ಹೌದಾ? starting number ಯಾವುದು 3, so that will be my capital N. capital N ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ 3. Now remaining terms ಇಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? You just have to do one thing. Suppose if the decimal is here and ನನ್ನ 3 ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ, you have to shift the decimal towards the left. How many digits will you shift? Let us just count. Okay, 1 2 3 4. So 4 points ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಾ? ಓಕೆನಾ? ನಾನು 4 points ಎಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So what I'll do, 3 point. Okay na? Decimal ಆದ್ಮೇಲೆ 2 digits ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you don't want to write the digits, that is also fine. If you want, you can write 3.549 into how many digits did I shift? ಎಷ್ಟು decimal place ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? Can somebody tell me? ಎಷ್ಟು decimal place ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? How many decimal place did I shift? 4, right? So ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ? 10 to the power of 4. Since I have shifted it towards left ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 to the power of 4. ಓಕೆನಾ? Now how do you remember now left ಗೆ decimal ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? So I'll give you a trick. Okay, this is my trick students to remember. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. If not, you can remember like that only. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ left is positive ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, there is some newspaper known as ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ, ಹೌದಾ? I hope everybody knows about this. It had become an issue also last year, right? ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. L for left, P for positive. ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ. So that means left is positive. Okay na? I hope I'm clear. ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? I'll give you a few more examples. You don't have to worry. Ma'am tension ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆತರ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. I'm explaining you, right? I'll explain you. Few more examples ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. Okay na? Okay, now let's do one thing. So next example will be for you. You tell me how is the conversion. Okay na? Suppose 2.689. Okay, 2.689. So idanna naniga not 2.689. I think already ಇದು simplified ಆಗಿದೆ. Why don't I give you 429.8.6. Okay, ಇದನ್ನ ನನಗೆ n into 10 to the power of n ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. Can somebody tell me it in the n to the power of n into 10 to the power of n ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? Quickly, I need the answer quick. You have to be very quick, baba. ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು n into 10 to the power of n ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀನಿ? Can somebody tell me? Quick, you have to be quick students. Or shall I help you out? ಈ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ? Should I help you or do you know the answer? Should I help you or can somebody tell me what is the answer?
Yes, yes. Somebody has already answered me, but still I'll not tell you the answer. I need 4 more answers. Yes, right. Redmi. Please change your name. I cannot call you Redmi, right? Ad nim hesralla. Soundarya, yeah, correct. Come on, others. Buck up, buck up, buck up. Tell me what's the answer. Santhalin, right? Nayana, right? Yes, Suchitra, right? Anybody else? Okay, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. The ones who didn't understand, just type ma'am I didn't understand. If not, no anta type ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ how we have to do it. Okay na? Type no, I'll start explaining. Okay, let me explain again. Okay, fine, I understood. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಂಬರ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ, 4298.6 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. n into 10 to the power of n. You have to remember students, n has to be a single digit. ನಿನ್ನ n ಏನಿದೆಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆನಾ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 to 9. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಇರಬೇಕು ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ 1 to 9. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್? 4 ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಂದಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ 4.29. ಓಕೆನಾ? ಉಳಿದಿರೋದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಬಿಡ್ಬೋದು. 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ನೌ? ಯಾ Sonal, how many numbers did I shift? Decimals ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ? 3. ಹೌದಾ? ದಿವ್ಯಾ, how many numbers did I shift? 3. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ 10 ನ ಮೇಲೆ 3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ 3 ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ 3. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು, ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೌ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮ್ ಐ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ? ಓಕೆ ಓಕೆ. now what we'll do, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ. ಓಕೆ, ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬಿಗ್ 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 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 589 0.26, 4th one 76.23, 5th one 893.11, 6th one 111.08. Okay, bigger ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ. We have no time, we have only 2 minutes. Quick. ಬೇಗ